ओम शांति 19 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमर जोग बहुत वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे। कहीं ना तुम्हें एका साथी रे पिता शिक्षक एवं सतगुरु तीन जन को मन पकाउछ। तुमर जोग बहुत वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे। कहीं ना तुम्हें एका साथी रे पिता शिक्षक एवं सतगुरु तीन जन को मन पकाउछ। आजिर प्रश्न, कौन सी संतान को माया जेतेबेले अहंकारी कराई दिए सेतेबेले सेमाने केउ कथार बेखातिरी करिथांती। कौन सी संतान को माया जेतेबेले अहंकारी कराई दिए सेतेबेले सेमाने केउ कथार बेखातिरी करिथांती। आजिर उत्तर, अहंकारी संतान माने देह अभिमान रे आसी मुरली को बेखातिरी करिथांती। कथारे अछि ना, मूषा को हलदी गंठीटीए मिलीगला से भाविला मु बहुत बड़ बेपारी होईगली। सेहीपरि सेमाने मध्य भावंती मु बहुत ज्ञानी होईगलेनी। अनेक अछंती जेउ माने कि मुरली पढ़ु नाहांती, कही देउछंती आमर त सीधा सड़क शिव बाबांक सहित संपर्क अछि, किंतु बाबा कहउछंती पिला माने मुरली रे त नुआ नुआ कथा बाहरुछि, सेथिपाई मुरली केबे भी मिस कर नाही। एथिप्रति बहुत ध्यान रहिबा दरकार। ओम शांति। मिठा मिठा हजि जाई पुणी मिलिथिबा संतान मानकु आत्मिक पिता पचारुछंती, एठारे तुमे बसिछ, काहार स्मृति रे बसिछ? बापा शिक्षक सतगुरु समस्ते यही तीन जनक स्मृति रे बसिछ? प्रत्येक निजको पचारंतु, केवल एठारे बसी याद करुछ ना चला बुला करिबा समय रे मध्य याद करू रहुछि? काहेकि ना यह हेउछि आश्चर्यजनक कथा। आउ कौनसी आत्मा को केबे एपरि कुहा जाए नाही। जदिओ यही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक अटंती, किंतु तांकर आत्मा को केबे एपरि कुहाजिब नाही जे ये बापा शिक्षक सतगुरु मध्य अटंती। समग्र दुनिया रे जेते भी जीवात्मा अछंती कौनसी भी आत्मा को एपरि कुहा जाई परिबो नाही। तुमे माने एही परि याद करुछ, बुद्धि रे आसुछि यही बाबा बापा अटंती, शिक्षक अटंती, सतगुरु भी अटंती, ताहा पुणी सुप्रीम। तीन जन को याद करुछ ना जनकू? जदिओ से जणे तथापि तांकु तीनोटी कर्तव्य रे याद करुछ। शिव बाबा आमर पिता शिक्षक सतगुरु मध्य अटंती। शिव बाबा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थात असाधारण कुहा जाउछि। जेबे बसुछ अथवा चालुछ बुलुछ सेतेबेले ए कथा मने रहिबा उचित। बाबा पचारुछंती पिला माने एपरि मने पकाउछ कि ये आमर बापा शिक्षक सद्गुरु मध्य अटंती? एपरि कौनसी देहधारी होई परिबे नाही। देहधारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ नंबर 1 हेउछंती कृष्ण। तांकु बापा शिक्षक सद्गुरु त कहि परिबा नाही। एहा बिल्कुल आश्चर्यजनक कथा। तेणु बाबांकु सत्य बताइबा उचित। तीनोटी रूप रे याद करुछ? खाइबा समय रे केवल शिव बाबा को याद करुछ ना तीनोटी संबंध बुद्धि रे आसुछि? आउ तो कौनसी आत्मा को एपरि कहि परिबा नाही। एहा हेउछि वंडरफुल कथा। बाबांकर महिमा विचित्र अटे। तेणु बाबांकु यही परि याद मध्य करिबाकु हेबो। तेणु बुद्धि एकदम शिव बाबांक पाखरे रहिबा दरकार, जिए कि एपरि वंडरफुल अटंती। बाबा ही बसी निजर परिचय देउछंती, पुणी समग्र चक्रर ज्ञान मध्य देउछंती। यही परि यही जुग अटे, एते एते वर्षर अटे जाहाकि घूरी चलिछि। यही ज्ञान मध्य सेही रचयिता बाबा ही देउछंती। तेणु तांकु मने पकाइबा द्वारा बहुत सहयोग मिलिबो। बाप शिक्षक गुरु एकमात्र सेही अटंती। एते सर्वोच्च आत्मा आउ केही होई परिबे नाही। किंतु माया एपरि बाबांकर याद भी भुलाई देउछि।
ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅବିନାଶୀ ହିଁ ହେବ। ତା ସହିତ ଏହି ମହିମା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ରୂପ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁ। ଏହି ଜଣେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଯାକ ସେବା ଏକତ୍ର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ କନଫରେନ୍ସ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ। ଏସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆସି ବୁଝ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ହିଁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ନାମ ହିଁ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଆତ୍ମା ଆମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଦେବେ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବାରୁ ତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପିତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ଅଟନ୍ତି? ତେବେ କୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏକଥା ତ କେହି ବି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଚାରିବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କହିବେ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେବେ, ଅଥବା କହିଦେବେ ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନାଥ ହେଲେ ନା। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାମ କଟାରି ଚଳାଇ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁଳନା କରି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଛି ନା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଯିଏ ଆସି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଆଦି ସବୁର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କୁହ, ଯଦି କେହି ବିଲାୟତରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ। ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବାହାଦୁର ଅଟ ନା, ମହାବୀର ମହାବୀରିଣୀ ଅଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁ ବାହାଦୁରୀ କାମ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏକଥା ନୁହେଁ କି ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାକାରଙ୍କର ମହିମା। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ନିଜର ପରିଚୟ କିପରି ଦେବେ? ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ମୁଖର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଗୌମୁଖକୁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି,
କ'ଣ ସବୁ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତୀର ମାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। ଗଙ୍ଗାକୁ ପତିତ ପାବନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣି କିପରି ପତିତରୁ ପାବନ କରିପାରିବ? ପତିତ ପାବନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତେଣୁ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଏପରି କର। କିଏ ଆସି ବାବା ରଚୟିତାଙ୍କର ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବ? ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସବୁ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖ, କେହି ଆସ୍ତିକ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ମୁକ୍ତ କର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା। ବାବା କ'ଣ ଆସି ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବେ? ବାବା ତ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ଶିବାଳୟ କରିବେ ନା? ସେ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳମୟ ଆଦି ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ସେ ବାବା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି, ସତଗୁରୁ ବି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ନୂଆ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ମୁରଲି ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖାତିର ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ ସମୟରେ ମୁରଲିରେ ବାବା ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 10-15 ଦିନର ମୁରଲି ଯଦି ମିସ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ବସି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅ। ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ କେହି ଆସି ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବୁ। ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଦେବେ ନା? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଜାଣିଥିବାରୁ ପଚାରନ୍ତି ନା? ନ ଜାଣି କିପରି ପଚାରିବେ? କେହି ସନ୍ତାନ ମୁରଲିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଆମର ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା? କି ଏପରି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୟାଦ କରିବା। ବାବା କିପରି ଭଲ ମିଠା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିଲକୁଲ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦେଉଛି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମୂଷାକୁ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିଟିଏ ମିଳିଗଲା, ଭାବିଲା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୁରଲି ପଢ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁରଲିରେ ତ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି ନା? ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସୁଛ, ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠାରୁ? ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ସନ୍ ସୋଜ୍ ଫାଦର। ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି, ପିତା ପୁଣି ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା। ବାବା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଆଜି ସେଠାକୁ ଯାଅ। ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି କି?
ତେଣୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆସ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଓର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଦୌଲତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି ଅଟେ। ସବୁ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ନା। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ହିଁ ଓର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛ। ସେଠାରେ କେହି କାଙ୍ଗାଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରି ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏହା ସଙ୍ଗମର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧହୁଏ ମହିମା ବାହାରିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା। ଏକଥା କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବାପା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପିତା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ନିଶା ତୁରନ୍ତ ସୋଢ଼ା ପାଣି ପରି ହୋଇଯାଉଛି। ସୋଢ଼ା ପାଣି ବି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ନା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିବା ପରେ ଯେପରି ଖାରିଆ ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି ହେବା ତ ଅନୁଚିତ। କାହାକୁ ଏପରି ବୁଝାଅ ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଭଲ ଭଲ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସମୟ ବାହାର କରି ବୁଝି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବେ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି କି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଯାହା ପଢ଼ାଉଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସିଂହାସନ, ଯାହା ଉପରେ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଆସି ବସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଠ ମିଳିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ବାକି ଏସବୁ ହେଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଥା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନିଅ। ତେବେ ହାତ ବାଜିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠି କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏହା ପକ୍କା ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମୁକ୍ତି ବି ଅଛି ତ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବି ରହିଛି ନା। ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ହୁଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ସନ୍ତାନମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ବର୍ଷା ନେବେ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ ନା। ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ସେ ହିଁ ବାପା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଏପରି ୟାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବାପ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ବି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ପୁଣି ଗୁରୁ କିପରି ହେବେ? ଦୁର୍ଗତି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଏପରି ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି କଳା କୋଇଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କାମ ଚିତାରେ ବସି କଳା କୋଇଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କେତେ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଗୀତା ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହେଲା ନା। ଏକ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते नमस्ते एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, विनाशी निशा को छाड़ी अलौकिक निशा रहू कि आमे एबे ओर्थ नट ए पेनी अर्थात मूल्यहीन ओर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान हेउछु। स्वयं भगवान आमको पढ़ाउछंती। आमर पाठ पढ़ा असाधारण अटे। द्वितीय पॉइंट, आस्तिक होई बाबा को प्रत्यक्ष करिला भली सेवा करिबाकू हेबो। केबे भी अहंकारी होई मुरली बंद करिबा अनुचित। आजिर वरदान, पवित्रतार मूलदुआ द्वारा सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करुथिबा पूज्य आत्मा हुआ। पवित्रतार मूलदुआ द्वारा सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करुथिबा पूज्य आत्मा हुआ। पवित्रतार धारणा आत्मा को पूज्य पद प्राप्त कराई थाए। तेबे पूज्य मध्य सही माने होइथांती जेउ माने सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिथांती। किंतु पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य को कुहाजिब नाही। मनर संकल्प रे मध्य काहा प्रति नकारात्मक संकल्प उत्पन्न हेउ नथिब। बाणी मध्य अजथार्थ हेउ नथिब। संबंध संपर्क रे कोनोसी धीरे पवित्रता खंडित हेउ नथिब। तेबे कुहाजिब पूज्य आत्मा। तेणु मु परम पूज्य आत्मा अटे। यही स्मृति द्वारा पवित्रतार मूलदुआ को मजबूत कर। आजिर स्लोगान, जदि सर्वदा यही अलौकिक निशारे रहिब बाहरे मु, तेबे मन द्वारा एवं शरीर द्वारा स्वाभाविक भावरे खुशीर नृत्य करने लागिब। जदि सर्वदा यही अलौकिक निशारे रहिब बाहरे मु, तेबे मन द्वारा एवं शरीर द्वारा स्वाभाविक भावरे खुशीरे नृत्य करने लागिब। ओम।